तेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। देवदेव जगन्नाथ प्रपार्तेन, देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशन। त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं पतितं भवसागरे, प्रभु पतितं भवसागरे, प्रभु पतितं भवसागरे। चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मुई दासेरनु दास, दासेरनु दास। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, अचिरा के पावे तुम्ही श्री कृष्ण चरण, अचिरा के पावे तुम्ही श्री कृष्ण चरण। साधु संग भागवत श्रवण, साधु संग भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, मथुरावास श्रद्धयार श्री विग्रह सेवन। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्ण स्वदेश उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कले नष्ट देश में सा पुराण और को अधुनादितः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तेबे उपस्थित समस्त रसप्रिय साधु मानंकु जो माने श्रीमद् भागवतम जहाँकि ग्रंथराज कलिकाल रे भगवान लीला भगवान गुण भगवान को जदि साक्षात्कार करने को अच्छी ताहले भगवान स्वयं ग्रंथ रूप में अवतार नियंती कलिकल्मष को दूर करने पाई। आ से ग्रंथर नाम होचंती श्रीमद् भागवतम। मु बहुबार कहिची जे श्रीमद् भागवतम होचंती ग्रंथराज। आ यहा बुद्धंक शास्त्र वा बुद्धदेव जो शास्त्र अछंती जहाँ भी से लिखिचंती कहिचंती जदिओ सेटा महान किंतु गुरु परंपरा रे न आसीथिबारु, जदिओ भगवान को द्वारा भगवान को विषय रे वर्णित हेले ग्रंथराज बोली जीवन रे स्वाध्याय जीवन रे धारण करिया पाई श्रीमद् भागवतम को रेकमेंड करा जाइची। चाहे से चैतन्य देव होंतु, चाहे से वल्लभाचार्य होंतु, चाहे से शंकराचार्य होंतु, समस्ते अनायासरे
बार बार कलिहत जनजीव मान कहते जे श्रीमद् भागवतम शरण निय। श्रीमद् भागवतम एमिति एक नौका जो नौकारे आमे जदि श्रद्धापूर्वक पाद दबाबा सेठी आमको सुरक्षा करने तार आश्रय नवा आमको सी निश्चित भौतिक समुद्र पार करी भगवानंकर चिर शाश्वत पदार बिंदरे स्थापित करिवो, भगवानंकर प्रेम स्थापन करिवो। भागवतमर लक्ष्य नुहे भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति भागवतर लक्ष्य नुहे। भगवत प्राप्ति अनेक मंत्र अच्छी, साधु अच्छा, भगवानंकर कलांश अच्छा, भगवत गीता अच्छा, एमान भगवत प्राप्ति करई पारिबे। किंतु श्रीमद् भागवतमकर उपलब्धि होउची, पराकाष्ठा होउची ना खाली ये भगवतंकर प्राप्ति करेबे किंतु भगवान ठारे प्रीति करेबे। भगवत प्रीति दवा पाई समर्थ। तेणु ए ग्रंथर नाम, ए शास्त्र नाम होचंती ग्रंथराज, अमल पुराण, सुख संहिता। तेबे आमे अच्छंती कोठी ना प्रथम स्कंदरे। प्रथम स्कंदरे आमे पाठ करूचंती। प्रथम स्कंदरे पाखापाखि 19 अध्याय अच्छी। एथिरे आमे 15 अध्याय उपनीत हेलेनी। आमको 15 अध्याय उपरे विचार विमर्श करने बा कथोपकथन करने सुजोग दि जाइथिबारु ए आभासी कार्यक्रम रे उपस्थित समस्त भक्तगण, रसपिपासुगण एवं एही ग्रुप रो समस्त कार्यभार देखुथिबा महोदय व्यक्ति मानकु मोर आभूम प्रणाम एवं आपण मानकर कृपा पाथे आशा करी भगवानंकर गुणगान पाई, निजर हृदय शोधन पाई आमे एई विषय रे किछि कथा रखिया पाई आगेबा। श्री श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तेबे जय जगन्नाथ। जदि आपण मानक मध्यरु केही खाली अक्षय सार को देखि पारुची, से वीडियो रे अछंती एवं विशिकेशन महाराज हमर, किंतु अन्य माने जदि आसी परिबे भागवतम श्रवण रे जेमती आपण निश्चय अच्छे मु जानुची, किंतु गोटे प्रकार आदान प्रदान हुए भक्त बा श्रोता एवं वक्ता भितर। वक्ता देखिले खराब लागु कोन करिया, मुख देखौनु सेति पई हो। तेबे वक्ता आ श्रोता जेमती जणे शक्तिशाली पिता, सार्थक बादा कहती समर्थ पिता एवं जणे उर्वर बा फर्टाइल मदर कर संजोग रे पुत्र स्थापन हुए बा पुत्र बा संतान प्राप्ति हुए, सेमती जणे एक्सपर्ट स्पीकर आउ जणे ईगर एंथुजियास्टिक, जणे नुहे केते भी परिबे ईगर एंथुजियास्टिक श्रोता जेतेबेले एमानकर समन्वय हबो ताले भगवानंकर प्रीति पाई तरंग बा भक्ति रूपक संतान प्राप्त हेबे। या केवल कथोपकथन नुहे, एटा केवल आमको ओडिया जना अछि तेणु आमे कथा होउछन, साहित्य नुहे, साहित्य ठारू अधिक। किंतु साहित्य खाली नुहे, साहित्य को आपण पढ़िबे ज्ञान पाई, एटा केवल मुंड पाई नुहे ना केवल हाथ पाई नुहे, एटा हृदय पाई मध्य। तेणु ट्रिपल एच कहा जाए, हैंड, हेड एंड हार्ट। बहु समय आमे देखंती अनेक व्यक्ति पीएचडी करिसंती कथा कहिबारे। वर्तमान जदि काहा को आपण अनम्यूट करी पचारिबे, बाबा संसार विषय कहलु, माइक सरीब, दिन राति सरीजिव, माइक छाड़िबेनि से माने कही तो चलिए। कौन कम अनुभव अच्छे आमर, स्वामी सहित अनुभव, छुआंक सहित अनुभव, संसार सहित घर करिबारे, खाद्य रे, पानी रे, सेक्स रे, बुलिबा को जिबारे, बाजार रे जिंस किनिबारे कम अनुभव। आमे समस्ते पीएचडी करिसंती।
କିନ୍ତୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଦେ କଥା କହିବାକୁ କୁହାଯିବ ଆପଣ ବହୁବାର ଭାବିବେ ମୁଁ କହିବି ନା କହିବି ନା। କାହିଁକି ଭାବିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଣିଥିବା ଷ୍ଟୋରି ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ସମର୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ବା ଯିଏ ରସପ୍ରିୟ ରସିକ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଛିଟା ଆମ ହୃଦୟରେ ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଏଲାଇଜେସନ୍, ଅନୁଭବ। ପ୍ରଚାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପମା ମାତା ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ନ ଆସିପାରୁନ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲୀଲାବାଇ ମାତାଜୀ, କଳ୍ପନା ମାତାଜୀ, ପ୍ରଭାତୀ ମାତାଜୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାରଣ ମୋତେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ମୁଁ କେମିତିଆ ଜଣେ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ସମୟ କହିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର କଥୋପକଥନକୁ ଯିବା। ଆଜି ବୋଧେ ପ୍ରଭାତୀ ମାତାଜୀ ପରିଚୟ ଦେଲାବେଳେ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5କୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆମର ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍କୁଲରେ, କଲେଜରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ବି ଆଜି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛାମୂଳକ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଆମେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ 1:15-15 ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଭାଗବତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର କଥୋପକଥନ ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା କୃପାରେ ହୁଏ ନା। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଗୁରୁ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୁରୁମୂଳକ ଜ୍ଞାନ। ଆମର ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଗୁରୁ ଦିବସ କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ଅନେକ, ଗୁରୁ ଯିଏ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆମକୁ ଦୂର କରାଇବ। ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ଅନେକ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲେ ବି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଏ ଶରୀରର ମଜାଟା ମୋର ମଜା। କେତେ ମାୟା କଥା ଶୁଣିଲେ ବି ଆମେ ମାୟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରୁଛୁ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ସତ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା କୃପାରେ ଜ୍ଞାନଟା ବିଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବ ନା। ଜ୍ଞାନ, ଇନଫର୍ମେସନ ବହୁତ ମିଳିପାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମକୁ ଅବଲୋକନ କରାଇବେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଏଲାଇଜେସନ୍, ଅନୁଭବ କରାଇବେ। ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ସେବା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା, ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ସଙ୍ଗତି ବା ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଜଳ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ରୂପକ ଜଳସେଚନ କରି ସେଇ ଭକ୍ତି ରୂପକ କ୍ରିପର ବା ଲତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପଦକମଳକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପୋଜିସନ୍, ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗବତ ରସିକ ଜନକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋପରି, ସର୍ବ ଉପରେ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାଙ୍କର ମତ, ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ବେଶୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆ କହୁଛି, ମୋର ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି, ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଭଲ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। କୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାନିବା ଉଚିତ? ଯଦି ଆମର ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗୁରୁ, ଆମେ ଗୁରୁ କଥାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ପିଲା, ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ପରିକର ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ,
बा मते बुझा पड़ुची ये भल कहउचंदी किंतु सेही समय जदि आमे गुरुंकर आज्ञा को आमे गुरुत्व बा प्राथमिकता न देई पारिले ताले से गुरु नहंती। गुरु अर्थ जी आम जीवन रे सबुठारु गुरुत्व बा गुरु दायित्व नियंती बा गुरु ओजनिया हो जाती आम जीवन रे। समस्त मत गोटाए पटे, गुरुंकर मत गोटाए पटे। कहा मतटा ओजनिया? गुरुंकर मतटा ओजनिया। गुरु बड़ा सुंदर व्याख्या अच्छी गुरु किए, तेणु आम से तो जीवानी। अंततः 1:15 जो भागवतम अच्छी से निश्चित भाव में गुरु विद्या बा ये गुरुंक ऊपर पर्यवसित आमे से अनुभव करचे। तेरे आसंतु गुरुंक विषय पदे बा गुरुंक विषय गोटे छोटिया स्टोरीटे गोटे गल्पटे आमे आपण सहित शेयर करवा। मु भाभी सीधा जीवी बोली चैप्टर को कहीं के जानी गुरु दिवस जो ए प्रकार कथा कहवा को इच्छा हला। जापान रो कथा बोधे लीलामय मते सुना जाउछ ना? आज्ञा क्लियर सुनाउछि? ओके, थैंक यू। जापान रो कथा बोधे पिलाटर नाम थिला सेंसी। पिलाटर नाम होची सेंसी। जापान रो कथा पिलाटर नाम होची सेंसी। दुर्भाग्यवशत ओ प्रेमलता पंडा माता जी थैंक यू, प्रभाकर प्रभु थैंक यू, जय जय। तेबे ओके आमर स्वरूपिणी माता जी मध्ये अछंती, प्रणाम। हौ तेबे जापान रो पिलाटी नाम होची सेंसी। पिलाटर दुर्भाग्य होची तार बाँ हाथटी पूरा कटि जाइछि, बाँ हाथ नाही, हैंडिकेप्ड आजिकाली कहउचंती स्पेशली एबल्ड नहीं। तेबे बात हम कोन कहउचंती आजिकाली कोन दिव्य दिव्यांग दिव्यांग बोली कहउचंती, करेक्ट। तेबे ए सेंसी पिलाटीर कहीं के जानी प्रबल इच्छा मल्लयुद्ध शिक्षा करने, मार्शल आर्ट्स। अच्छा आर गोटे हाथ ना ताको केही नौना, जुआड़े जाउछि से शिक्षापी बड़ बड़ गुरु मान पाखक ताको केही नौना, केही नौना, किंतु तार एते माने इच्छा आउ संकल्प दृढ़ता, एते दृढ़ संकल्प सी गिव अप करूनी, छाड़ूनी। से कौच नाई मते पढ़िबार अछि, मते एटा शिखिबार अछि। कौन शिखिबो? मार्शल आर्ट्स। तेबे बहु प्रयास कला परे भी ताकू ठीक गुरु मिलेनि, ठीक जगह मिलेनि जी जहाँ को से गुरु करके शिखि पारिबो। तेणु बड़ मायूस थाए, बड़ दुखी थाए। कालक्रमे शुणिला जड़े अमोघ गुरु, भारी समर्थ गुरु अछंती, किंतु सीए पहाड़ ऊपर रोचंती, गोटे आश्रम करिसंती। आउ सेठिके जदि जीव आउ जदि से गुरु ग्रहण करनेबे ताहले जीत निश्चय हबो। आउ यार से पर भरोसा आसीगला, बहुत प्रगाढ़ भरोसा। प्रेमलता माता जी बुझा पड़ुछ ना? सुना जाउछ ना? एटी बहुत साउंड होउछ, आपन को साउंड होउ तो? हां सुना जाउछ, सुबुची सुबुची सुबुची। एपटे जो साउंड होउची माने विभिन्न प्रकार वाद्य यंत्र आपन सुना जाउन तो? नहीं, थैंक यू। ओके सो तेबे ओ सॉरी तेबे हो कौन है ये कौन कला दिन 24 घंटा 26 घंटा परिश्रम कर से पहाड़ ऊपर को चढ़िला। गला बेले देखिला से आश्रम बंद अच्छे, आश्रम गोटे द्वार, से द्वार बंद। ये कला ना ना मु आसी पहुँची केते कष्ट करिछि, मु फेरिबि ना एठू। गोटे राति को गछ मूले, गोटे ओस्त गछ मूले बा गोटे गछ कौन से थिला, से गछ मूले से शोइला। सकाल उठिला बेलू देखिला द्वार खोला है, संगे संगे मुह धोई दे देखला गोटे बुढ़ा लोकटे, से कौन करुच्ची झाड़ू धरी तार आश्रमर अगना को बा आश्रम जो दांड कहती ताकू पहरुची, पहरवा बुझुंट झाड़ू दौची है ना, सफा करुच्ची। बुढ़ाटे अति बुढ़ा बयस है किंतु दाढ़ी फाड़ी अच्छी, ज्ञानी गुणी पड़ी लगुच, किंतु यही कम करुच्ची, झाड़ू मारुची। सी पचारा जाकि सर मते मार्शल आर्ट शिखा को आज्ञा, एठी किए अच्छे मते शिखेबे? से बुढ़ा किछि कहूनी। आपण स्टोरी को आउ थे मन पकातु।
जापान कथा पिलाटर नाम हूँ सेन्सी जार बाँ हाथ ना से बड़ कष्ट कर जाई पहुँची कौटी से पहाड़ उपरे जोठी से शुणा पाई एठी अमोघ गुरु अच्छंती जदि सी ग्रहण करती मु मार्शल आर्ट जब शिखे ताल निश्चित भाव में मु से विद्यारे पारंगत लाभ करी तेणु बड़ आशा नहीं आसी आउ संकल्प पिलाटर अधिक कहीं कहली किछि लोक एवं जोड़िले तेणु तांको आउ मिस न हो तेणु मु आपनको रिपीट करदेली तेरे कौन है ए पिला पचारुची बाबा से जो बाबा आसुचंती झाड़ू मारुचंती बाबा से एठी शिक्षा करिए मु आज्ञा शिखिबी मते कहंतु को काहा को मिसिया कहबो से बाबा किछि कथा कहूनी किछि कहून तार झाड़ू मारुच ये पांचतर छास्तर कहला से कौन हैला के जानी से बाबा चुपचाप पहुंचला सीधा कबाट बंद कला धम पळेला बिदुर ये भाविला कौन कथा मु आसीची एठी केही नाहंती पुनी टक 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 कला केही खोलु नाहंती पुणी दिनटा दीपहर है खाईनी पीनी संध्या है पुणी राति गोटाए राति कटे पुणी गोटे राति कहीं आसुना एमती दी दिन पर्यंत से बाहर राति रात्र जापन कला किंतु केही आसलेनी आ कबाट खोलिया से झाड़ू मारुला बुढ़ा सी भी आसलानी दी दिन पर कि देखु आर केते संकल्प है ना यार दृढ़ता देखंतु आ संकल्प देखंतु डिटर्मिनेशन देखंतु एते अधिक ये छाड़ब ना या शिखिबार अच्छे ये सेठी अच्छे बहुत भल लगे आपन स्टोरी बहुत मर्मस्पर्शी माने एटा गोटे सत कहानी ऋषिकेशन सर थैंक यू तेरे कौन है सेंसी तथापि 3 दिन है पड़ी रही हठात देखिला द्वार खोलला भाविला बोधे से बुढ़ा आसला कि कौन ताको पचार आउ थे गोड़ हाथ धर किंतु बुढ़ा तो पलैची बुढ़ा आसलानी आसी किए जहा आ मनरे उद्रेक है ओहो जड़े दी जन किए आस दी जन हट्टा कटा लोक आसिले जना पड़ुंट मल्लयोद्धा पड़ी रेसलर बोली जना पड़ुंट आ मनरे एकदम यही माने बोधे होते गोड़ तले पड़गला आज्ञा मत रेसलिंग शिखे मत प्लीज कहतु कौटी मु शिखी से अनौना दी जन जाक से एकदम तेबे ये बड़ कष्ट कर गोड़ा धरी कहला आज्ञा मत शिखबार अच्छे जीवन पलैब जदि ये मत ग्रहण न कर मो जीवन किसी आशा ना मु जीवन हारदेवी ये तापर मैंने कौन कले हठात कथबार्ता कि ना दी जन जाक कौन कले गोटाए जड़े कौन कला खुआ को धरला गोटाए पटे बाँ पट नाई आ जन गोड़ को धरला गोटाए पट गोड़ गोटाए पट हाथ टेक नहीं पड़े टेक नहीं पलैले कबाट बंद करदे भर नहीं गले या डर ही मारूँ आशा भी है जहा भर तो आसले किंतु डर मारूँ मत कौन भर ने गोड़ हाथ टेकिक कौन करेंगे कि कौन के जानी तेरे आश्रम पहुँचला बेलू आश्रम शांत ता भीतर जो दैव माने वातावरण बड़ा सुंदर कहीं पार्टी कर चुपचाप समस्ते अच्छा ये कहला मत कहीं बड़ी भली देवे ना कौन ये भावुँ मन मन अरे मो जीवन मु कौन मार्शल आर्ट शिखा आसली मरिया आसली ना कौन जहाँ हम भगवान इच्छा ये तो मले मरी बंचले बंची यही समय सी देखला एमती अनु अनु आड़क साड़क अनेला यही समय देखागला से बुढ़ा जे झाड़ू मारूला सी गोटे चेयर उपर एकदम आखि बंद कर बसी ये कहला जहाँ बुढ़ा को पचार देवी कहला बुढ़ा पाखक दौड़ी गला बेलू ये 2 जन लोक जो धरते आगे मारी बसला कौटे जाऊँ कहला ये कहीं नथिले तो आपण मान नथिले तेणु मु भाविली बुढ़ा को पचारि किए एठी गुरु जहाँ मु शिक्षा करी से 2 जन जा कहले यही परा गुरु कहला कौन कहले ना हाँ यही परा गुरु ये होचंती आश्रम मुख्य लोक ना रे बाबा ये तो झाड़ू मारूला 2 दिन पूर्व मत कथा कहलानी ये गुरु ये पूरा आउ माने बुझी पाला जहाँ गुरु मत परीक्षा कर निजे निजे खुशी है किछिटा तो मु भूल करनी पलि न जाइकरी ताले गुरु मते परीक्षा करुले बोधे गुरु को पाखक गला प्रणिपात कला गुरु को कहला आज्ञा मु हूँ सेंसी मु शिखा चाहूँगी आज्ञा रेसलिंग मु जने रेसलिंग रे पारंगत होगा चाहूँगी मत कहीं ग्रहण करना आपण को मु कृपा करी आपण मते कृपा करी मते ग्रहण करंतु मो जीवन रो ध्येय होउची मोटे रेसलर हेबी आ मोर किछि इच्छा नै जीवन रे से गुरु कहले तुम्हें रेसलिंग शिखा चाहूच ठीक अच्छे मु तुमको ग्रहण करी आई मीन ए क्लास सो आई विल कॉल यू बैक
सो ମୁଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏହାର ଖୁସିର ଆଉ ମାନେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ଏକଦମ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ମୋ ଜୀବନର ଆଶା ପୁରା ହେଲା। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅମୋଘ ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ମୋତେ ରେସଲର ହବାର ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଯେମିତି ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଗଲା। ଏଇଠୁ 1:15କୁ ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟ 15ରେ ମୁଁ ସବୁକୁ କନେକ୍ଟ କରିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଖୁସି ଅମାପ ଷ୍ଟୋରି ପାଖକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଖୁସି ଅମାପ ମୋତେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ଶୁଣ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇବି ଯେ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟାର ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଣ୍ଡିସନ ଆପ୍ଲାଏ। କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ନା, କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହା ତୁମକୁ ଶିଖେଇବି ତୁମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ତ ମରିବା ପାଇଁ ତୟାର, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବିନି, ଦିନ ରାତି ଲଗେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ। ଲାଗେ ବେଶ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଶିଖେଇବି ସେଇଆକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ପଚାରିବ ନା। ତୁମ ମନରେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ। ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସତରେ ଚୁପଚାପ ବୋଧେ। 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା, ଝାଡୁ ମାରିଲା, ମୁଁ ପଚାରିଲି କିଛି କହିଲାନି। ୟାଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ସେଇଆ ବୋଧେ। ଆଉ ହଉ ଚୁପଚାପ ହେବି। ଇଏ କହିଲା ହଉ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ଚୁପଚାପ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, କାଲିଠୁ ତୁମର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଦେଖିଲା। ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ଇଏ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ସିନସିୟର। ମାସେ ଗଲା, 1.5 ମାସ ଗଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 6ଟା 7ଟା ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖେଇ ସାରିଲେଣି ଗୁରୁ, ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍। ଇଏ କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନି? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ? କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା ବାବା ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଦା କରିଦେବେ ଯଦି ଅସୁବିଧା। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା, ପୁଣି 6 ମାସ ପଳେଇଗଲା। ଇଏ କହିଲା ଗୁରୁ ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଶିଖିଲି ନା, ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି କେତେ କିକ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିଗଲେଣି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ହଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁନି, କେମିତି ପଚାରି ତାଙ୍କୁ? ତାପରେ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରା ସ୍କୁଲ ଭିତରେ। ସେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ, ସେ ଆଶ୍ରମର ଯେଉଁ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଆଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆସ। ଆଉ ଇଏ ଗଲା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ତ ଶିଖିଛି, ଆଉ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଏ କହୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟିଏ। କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ବାବାରେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ଇଏ ଚୁପଚାପ ଗଲା ମ୍ୟାଚକୁ। ମ୍ୟାଚ ହେଲା, ମ୍ୟାଚର ଜିତ୍ କିଏ ହେଲା? ସେନ୍ସି ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଯାହା ହଉ ବାହ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାସ୍ ସରିଲା, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରା ସ୍କୁଲ, ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ସେନ୍ସିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଅଲଗା ଏତେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ସିଲେକ୍ଟ କରି ସେନ୍ସି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଛି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମୁଭ୍ ଜାଣିଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଭ୍ ଜାଣିଥିବା ପିଲାକୁ ସେନ୍ସିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା। ସେନ୍ସି ଗଲା, lo and behold, ସେନ୍ସି became the winner। ସେନ୍ସି ୱିନର ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ, କୃତଜ୍ଞତା ବି ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ମନରେ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ତ କଥା, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ? ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସତକୁ ସତ ଇଣ୍ଟର ସ୍କୁଲରେ ହେଇଥିଲା। କିଏ ଚାମ୍ପିୟନ? ନା ସେନ୍ସିକୁ ପଠାଗଲା। ସେନ୍ସି ବଡ଼ ଭୟଭୀତ, କହୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଖେଳ ହବ, ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଣିଛି, ମତେ ଏମାନେ କଚମ୍ବର କରିଦେବେ, ଏମାନେ ମାରି ପକେଇବେ ମତେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କେଜାଣି ସେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ହେଲା, ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ହେଲା, ଅନେକ କୃତଜ୍ଞ ହେଲା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭର୍ସିଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସମସ୍ୟାଟା ବହୁଗୁଣିତ ହେଲା। କାହିଁକି? ନ୍ୟାସନାଲ ଜିତିଗଲା, ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲକୁ ଯିବ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଯିଏ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି,
से लोक को देखिले जड़े झाड़ा बसो ओ सॉरी से लोक को देखिले डरी पकेब है ना ए प्रकार लोक सी तार एकदम बाहु फाहु सब पूरा चमकुची सब पूरा तेल फेल लगे आसी मारी पकेब जमी ताकू देखला बेलू आर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है ये कौन करी कौन ये लोक पचारि तो पारुनी आउ नेशनल जाए आसले आउ इंटरनेशनल कौन विदा हबी बोला हौ जीवी गुरु को अनेक प्रार्थना कला गोटे मुझे जानी आपन सीना कौन कर मत जिते दौरान कि केवल जानी गोटे मुव जी तो जानी भल कि ना गला आ समस्ते सेठी माने आसी बड़ बड़ लोक सब एमती नुह कि आउ से चैंपियन को देखला बेलू ओहो हो प्रथम राउंड गला बा प्रथम राउंड खेल हम ता पूर्वर सेंसीर जी मुख्य कोच से बुढ़ा सी आसी गोटे पेप टक देले मोटिवेशनल टक देले कहले तुम्हें कौन सी कथा को विचार न करी तुम्हें ध्यान दियो तुम गेम उपरे तुम्हें जो ट्रिक शिखी बारंबार प्रैक्टिस कर आ मुझे तुम चाहे प्रणिपात कला सेंसी एवं गला तार मैदान को लो एंड बिहोल्ड किछि मूव परे जदियो सेंसी को सब बेले लगुला सी हारी जीव केतबेले मध्य सबु जाक मैच जीति वर्ल्ड चैंपियन रेसलर हला सेंसी वर्ल्ड चैंपियन रेसलर हला सेंसी एबे सेंसी कांदी पकाउछि गुरु पाखरे कृतज्ञता ज्ञापन करिया पई सेंसी जाने सीए कौनसी मते गुरुंकर कृपा न होइतिले वर्ल्ड चैंपियन हेई पारि न थांता तार शक्ति रे से कौनसी मते हेई पारि न थांता से जाने एबे गुरु पाखु जाई कांदी पकेला गुरुदेव मते आपण गोटिए ट्रिक शिखैचंती से गोटिए ट्रिक रे ये दिव्यांगत लोक को ये फिजिकली चैलेंज्ड हैंडीकैप लोक को आपण वर्ल्ड चैंपियन कर देले मु बुझी पारुनी ये की प्रकार कृपा गुरुदेव मजा गदगद होउचंती एबे गुरुदेव कहउचंती मु कहितिली ना प्रश्न पचारिबनी बोली ना हाँ गुरुदेव मु केबे पचारिनी ना सुनो काई कहितिली तुमको जो ट्रिक मु शिखैथिली जो मूव मु शिखैथिली मारिबा पई सेथिरे तुमे पारंगत करछो ये तुमरो क्रेडिबिलिटी किंतु गुरुंकर कृपा केमिति हिची ना तुमे जो पंचटा तुमे मारुच ताकू अटके हेले तार काउंटर अटैक होउची तुमरो बात को धरिया को पड़िबो तुमरो जोटा नाही जदी तुमरो ओपोनेंट तुमे जो मूव करूच ताठू बंचिया को अछि ताठू जितिबा को अछि काउंटर अटैक करिया को हबो ताले तुम बात को धरले तुमे अटकीबो बा तुमे डज हबो बा तुमको से काउंटर दे परिबो किंतु तुमर तो बात हाथ नाही तेणु जितिया स्वाभाविक मुझे देखी जे तुमर बाँ हाथ नाही जदि यही गोटे मुव रे तुमे पारंगत हो ताहले तुमर दिव्यंगत अवस्था हैंडीकेपटा तुमर अपॉर्चुनिटी हो तुमर एडवर्सिटीटा ब्लेसिंग हो तुमर कर्सटा कज हो जितिया पई तेणु जीवन रे आमे आमे समस्ते कोउठ ना कोउठी आम भितरे वीकनेस अछि से वीकनेस पाई आमे दुख करूचंती आ प्रार्थना करूचंती से वीकनेसटा माने जदि मोर वीकनेसटा पड़ांता ताहले मु चैंपियन हेइतांती मु जो आकु बाहाइचे सुंदर नुह जदि सुंदरी ताकु बाहाइ थांती मु सुंदर हेइतांती सी जे बाहाइचे सुंदरी से कोची ए झियोटा न आसी जदि मो मन आउ कोन हेइतांता मु सुंदर हेइतांती के कोची पैसा थिले के कोची कोन 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 आ समस्तंकर जीवन रे किंतु अछि एमिति कौनसी जीवन धरा तले नाही जहा जीवन रे किंतु नाही जदि छुआ भलो स्त्री नुहे जदि स्त्री भलो पैसा नाही जदि पैसा भलो संसार रे तुमे बदनाम जदि बदनाम स्वास्थ्य खराब जदि माने जस अछि ताहले तुम देह भलो नाही कौनसी ना कौनसी समय रे किछि ना किछि आपनक जीवन रे आम जीवन रे किंतु तो रहिबो मु धनी किंतु गड़बड़ मु गरीब किंतु अम किंतु रहिबो निश्चय जीवन रे जेके आमे जेके होंतु ना कहीं है ना आमे अर्जुन होंतु आमे भीष्म होंतु आमे जेके होंतु ना कहीं आम जीवन रे एमिति केबे समय आसीबो ना जे आमे सबु बेले समर्थ सबु जिंस रे आमे परिपूर्ण नो के नो एटी परिपूर्ण सबु जिंस रे सेत पई क्वाइ जे टू एर इज ह्यूमन बीइंग तेबे आधु आमे शिक्षा कोन पाइले
ନା ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ କଲେ ଆମର ଯୋଉଟା ୱିକନେସ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆମର ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ। ୱିକନେସଟା ଆମର ଏଜ୍ ହେଇପାରେ, ଆବିଲିଟି ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେଇଟା କରେଇ ପାରିବେ କିଏ? ନା ସେଇଟାକୁ କରେଇ ପାରିବେ ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଟିକେ ମାନେ ଆନାଲାଇଜ୍ କଲେ? ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବା ଆଉ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଥାଉ, ଆପଣ ଟିକେ ତର୍ଜମା କଲେ କେତେ ସମୟ ଆସିଛି, କେତେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ ହବନି, ଯା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଏ ଭକ୍ତି କଲେ କ'ଣ ହବ? ଏମିତି ଆସିଛି, ଆସିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନା, ମୁଁ ଏ କଷ୍ଟକୁ ସହିବି। ପ୍ରାପ୍ତିଟା ପ୍ରୟାସ ବିନା ହେଇପାରିବ ନା, ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତିଟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମିତେ କଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଲଭେ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା, ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ବାସ୍ତବରେ ଗାଇଡ୍ ନେଉଛି ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ କେତେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ବୋହୁଟେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ, ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଓହୋ କେତେ କଷ୍ଟ। ସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କଥା ଆସୁଛି, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଆଇଲା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, କୌଣସି ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୀଳାମୟୀ ମାତାଜୀ, ପ୍ରଭାତୀ ମାତାଜୀ, ବିଚକ୍ଷଣ ସାର୍, ଅକ୍ଷୟ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ, ଆପଣ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରର ବା କୌଣସି ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ସେ ଜୀବନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଚରିତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତାକୁ ଝେଲି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଆଉ ସେଇ ଝେଲିଛନ୍ତି ବୋଲି, ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ସେଇ ଚରିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମହିୟାନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମକୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ନାଭିଗେସନ୍, ଗୁରୁଙ୍କର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍, ଗୁରୁଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍କୁ ସହି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଗାଳି ହଉ ବା ପ୍ରେମ ହଉ, ଏ ସବୁଯାକ ମୋର ମହନୀୟ ସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଗାଳି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ଖାସ୍ କରି ଭାଗବତ ମାର୍ଗରେ, ଏଇ ଭଗବତ ମାର୍ଗରେ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ସହଜ। କାରଣ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମଜା ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଆସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସୁଅ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ, ଗୁରୁ କୁହନ୍ତୁ ଓଲଟା ପହଁର। ଓଲଟା ପହଁରିବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଯିବାଟା ପାଖାପାଖି ସ୍ୱାଭାବିକ। ହଉ, ତାପରେ କ'ଣ ନା, ଗୁରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍କୁ କେମିତି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯାହା ଆପଣ କରିବେ, ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟାକୁ ଡିଲିଜେନ୍ସ ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରସିଭିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ, ଭାଗବତ ଧର୍ମରେ, ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ? ତୀବ୍ରେନ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ। ଜେସସ୍ ଖ୍ରାଷ୍ଟ, ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ସିଏ କହୁଥିଲେ, ଆଇଦର ବି ହଟ୍ ଅର୍ କୁଲ୍, ଡୋଣ୍ଟ ବି ଲ୍ୟୁକୱାର୍ମ, ଆଇ ସ୍ପିଟ୍ ଆଟ୍ ୟୁ। ଯଦି ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ହବ, ଉଷ୍ଣ ହେଇଯାଅ। ଯଦି ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ହବ, ଦରକାର ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ମଝି ମଝିଆ ହୁଅ ନା। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଟିକିଏ ଗର୍ବୀ, ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ, ଆମେ ଟିକିଏ ଭକ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୌତିକ, ଆମେ ଟିକିଏ ରାଗି, ଟିକିଏ ଶାନ୍ତ, ଆମେ ମଝି ମଝିଆ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଠି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ କରିନୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ହୋଇ ରାକ୍ଷସ ହେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଟିକିଏ ମଜା ମାରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛୁ, ଟିକେ ସେବା କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଗଡ଼ବଡ଼ ଆମଠି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଠି। ତୀବ୍ରେନ
ଯଦି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଜଣେ ଭୌତିକ ହବ, ଚୋର ହବ, ରାକ୍ଷସ ହବ, ତାକୁ ମାଡ଼ ବାସିକି ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଯଦି ତୀବ୍ର ଭକ୍ତି କରିବ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଟିନା ଠିକ ରହୁନି। ମୋର କହିବାର ଆଣ୍ଟିନା ଠିକ ଅଛି ତ, ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୀବ୍ରତା ଦରକାର। ତୀବ୍ରେନ ଭକ୍ତି ଯୋ ଅକାମ ସର୍ବକାମ ବା ମୋକ୍ଷ କାମ ଉଦାରଧି ତୀବ୍ରେନ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ಯಜತೆ ପୁରୁଷಂ ପରಂ ତଦ୍ବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟା ଉପଦେକ୍ଷନ୍ତି ତେ ଜ୍ଞାନಂ ଜ୍ଞାନିନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନା। ସେଇମାନେ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ, ୟାକୁ ଆଶା କରିବା, ଚାହିଁବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆସିବ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହବାନି, ଆରେ ମୁଁ ତ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲି, ମତେ କଣ ଜ୍ୱର ହେଲାଣି? ଜ୍ୱର ହେଲା ମାନେ ଭକ୍ତି ଛାଡ। ଆରେ ବାବା ଜ୍ୱର ହେଲା, ଡାକ୍ତରକୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ପରା। ଯିଏ ଜ୍ୱର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ରଖିଛି ତାକୁ ବି ଜ୍ୱର ହଉଛି। ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁଛ ଜ୍ୱର ହବନି କାଇଁ? ଭାବନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା ନ ଛାଡି ତେଣୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିଲେ ସେନ୍ସିରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସିଏ ଆମର ୱିକନେସକୁ, ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ସେ ସମର୍ଥ। ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବା ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ କରାଗଲା ତାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ତିନି, ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ବା ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର, ପରସିଭିୟର କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ କଥା ଆଶା କରେ, ଯଦିଓ ସମୟ ନେଲା ତଥାପି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଯାହା ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି କହିବା ପାଇଁ। ଆରେ ବାପରେ 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତେବେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଉଚିତ ସମୟରେ କେମିତି ସଂସାରିକତାକୁ, ସଂସାରତ୍ୱକୁ ବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତିକୁ ମଳବତ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ଦେ ରିଟାୟାର ଟାଇମଲି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ କୃତ ଭାଗବତ ଉପରେ ମତେ କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃତ ଭାଗବତଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଚାଷ ନାହିଁ। ଚାଷ କଣ, ମୁଁ ପଢିବି ନାହିଁ, ଶୁଣିଛି କେବେ କେବେ। ମୁଁ ବ୍ୟାସକୃତ ଭାଗବତମ, ଯୋଉଟା ମୂଳ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା, ଯଦିଓ ଦିଟାକ ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାଚିଂ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୋଉ ଭାଗବତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତା, କାରଣ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲୋକ କଥା ବା ଆମକୁ ବୁଝିଲା ପରିକା ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ପଢିଦେବେ, ଶୁଣେଇବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଚାहे ଅକ୍ଷୟ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶିକେଶନ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୃତ ଭାଗବତ ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଜି ପଢେଇବାକୁ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଆଖି ପକେଇଥିଲି, ଏହା ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଆଖି ପକେଇନି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାରେ ସିଏ ବେଶୀ ପ୍ରାମାଣିକ ହେବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିକି ପଢିବା କଥା, ଭଲ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କୁ। ତେବେ ବ୍ୟାସକୃତ ଏଇ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ବା 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରୁ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସମୟ ପଳେଇବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଣ କହନ୍ତି, ଓମେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ତା ଓମେନ୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହନ୍ତି? ଓମେନ୍ସ, ବ୍ୟାଡ ଓମେନ୍ସ, ଯେମିତି ସୂଚନା ଟାଇପର, ମାନେ ଆମେ କୁହନ୍ତିନି, ଆରେ ହେ ସେ ଯୋଉ କୁକୁର କାନ୍ଦୁଛି ତା ମାନେ କିଏ ମରିଯିବ କାଳେ, କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି? ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଅଶୁଭ ସୂଚନା, ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ମାନେ ସୂଚନା ହଉଛି। ଗାଈ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାରି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା, କଣ ଏମିତି ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି, କାଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି ତ, କାଳେ ଯାଦବ ମାନଙ୍କର କିଛି ହେଲାନି ତ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିବ ନା। ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଯାଇଛି ମାନ୍ୟା ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କାଳେ କୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଇକି 2-3ଟା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫୋନ ଲଗେଇବି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ କୋଉଠି, ସେ ଜାଗାଟା ରସୁଲଗଡ଼ ନା ବାଣୀବିହାର ନା କୋଉଠି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହି ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି, ଆରେ ପୁଅ ମୋର ଯାଇଥିଲା ଅଛି କୋଉଠି, କାଳେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇନଥିଲା ତ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଏ,
ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହବ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବି, କାଳେ ସେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ମନ ପାପ ଛୁଇଁବ କୁହନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଭାବିବି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା। ସେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଅର୍ଜୁନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ମଳିନ, କାନ୍ଦିବା ପରିକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢିବା। ଅକ୍ଷୟ ମହାରାଜ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକଟା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ କଲେ ଦେଖିବା ଭଲ ହବ। କାଳେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ କଲେ ଭଲ ହବ। ଓଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କାଢ଼ି ସାରିବି। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ କରନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତ କୁହନ୍ତୁ। एवं कृष्णसखा कृष्णभ्राता राज्ञा अभिकल्पितः नाशङ्को शङ्कास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆ ଲିଙ୍କଟା କ'ଣ ନା ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁତୋବାଚ। ହଁ, ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିରହଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ସେ ବିଗ୍ରହରେ ସେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ବାସ୍ତବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ। କେବେ କେବେ ମାନେ ମୋର ପୁଅର ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି, ଜାଣୁଛି ମେସେଜ ଆସିଛି 5 ଜଣ କହିଲେଣି, ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନା ଏମିତି ହେଇନଥିବ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଯାଇଛି। ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲା ପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଅର୍ଜୁନ ତାର ଲକ୍ଷଣକୁ ସବୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ତାର ଦେହରେ ଶରୀରରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ତା କଥାରୁ ପାଉଛି। ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏତେ ପଡ଼ିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେ ସେଇ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଅର୍ଜୁନର ହୃଦୟ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଛି, ଅନୁସ୍ମୃତ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରେନି, ହୃଦୟ ଭରିଯାଏ, ସେମିତି ଅର୍ଜୁନର ହୃଦୟ ଭରି ଯାଉଛି, ସେ କଥା କହିପାରୁନି। 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସୁହୃଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଲି ସୁହୃଦ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାସ କରି ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ସଖା। ଆଉ ଏମିତି ଜଣେ ସଖା ଆଉ ସୁହୃଦ, ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବେନିଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ସେଇ କାମ ସବୁବେଳେ କରୁଥିଲେ। ଅନୁଗ୍ରହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆପଣ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସଞ୍ଜୟ ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ହେଇଛି, ଯାହାର ନାମ ଭଗବତ ଗୀତା, 45 ମିନିଟରେ, କେହି 90 ମିନିଟ ବି କୁହନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଭିତରେ ପଢିଲା ପରେ କହୁଛି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମତେ ଏତେ ମନେ ପଡୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଏତେ ଖୁସି ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ପଢିବାକୁ, ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡି ମୋ ହୃଦୟ ଉଲ୍ଲସି ଉଠୁଛି। ସଞ୍ଜୟ କିଏ? ସଞ୍ଜୟ ସମ୍ୟକ ରୂପେଣ ଜୟ, ଯାହାର ଜଣେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଶାନ୍ତ ରସର ସଞ୍ଜୟ ଯଦି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲି କହିପାରୁଛି, ଭାବନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସର ପରମ ସୋପାନକୁ, ପରମ ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହରେଇ ତାର କି ପ୍ରକାର ବିରହ ହଉଥିବ, ତାର କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ତା ମନ ଭରି ଯାଉଛି, ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। এইটা ପ୍ରେମର ସଂକେତ। ଆମେ କୁହନ୍ତିନି ଖୋଏ ଖୋଏ रहते हो, क्या हो गया तुम्हें, प्यार हो गया क्या।
प्रेम रे व्यक्ति केवल ताको मने पकेव ता प्रेमिक को बा प्रेमिका को खाली मने पकेव जहाँ से करू पछे तार प्रेमिकार प्रेम प्रेमिकर सबले तार चित्रपट ता मन रे भासी उठिव कारण भल पाए ना आउ अर्जुन भल पाती कृष्ण को सत किंतु अर्जुन ठारू बेसी भल पाती कृष्ण पांडव मानक बा अर्जुन को दी जन जाक सखा केबे केबे मरामरी हेइचंती केबे कथा कुआ कुई हेइचंती केबे गाली गुलोच करिचंती ए सब कथा को अर्जुन कृष्णकर संगटा को बहुत मिस करुची आ बड़ कष्ट पाउची विरह रे ए प्रकार विरह जे कथा कहि पारुनी से मने पकोची केमिति केमिति मु कृष्ण को जने सखा भाव रे गाली देइची लड़ई करिची खराब कथा कहिची ताको मु चारिएटियर सारथी करिची मोर मोर दंभ केते देखो जे जगतर शक्ति जगत जे जगतर जगदीश गोटे छोटिया जीव अर्जुन तापाई से सारथी थे मोर केते दंभ देख गर्व देख मुझे भगवान को सारथी करी एई प्रकार मने पकई अर्जुन बड़ दुख करुची एवं कहवाक आरंभ कला 4 नंबर श्लोक पर्यंत अर्जुन दुख प्रकाश करुची एवं कौन माने की प्रकार भावना ता भितर अच्छी से कला परे से कौन करुची 5 नंबर ठारू से कहवाक आरंभ करुची आ कृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करुची स्टोरी को मने पकांतु सेंसीर स्टोरी को मने पकांतु एबे कृष्ण अर्जुन पाई मध्य गुरु भुवा भावंतु तेणु मने रखंतु महाभारत रे कुहाई सबुठु बड़ पाप कौन सबुठु बड़ पाप कौन जी यार उत्तर दब ए क्लास पर ता सहित मु 10 मिनिट कथा हेबी आपण पई उपहार सबुठु बड़ पाप कौन कई जने सबुठु बड़ पाप कौन महाभारत कहिचंदी नहीं पाप को जे समर्थन करे से जे महापापी सेटा सबसे बड़ पाप ओके पाप को जी समर्थन करे से पापी किंतु बड़ पाप कौन माने पाप को समर्थन करे बड़ पाप हाँ मिथ्या ओके आउ के तो सर आओ मिछ को पाप महापाप आओ मिछ कया तो मिछ तिदारो मिछ आउ के पापाय बड़ पीड़ नहीं के कहले के थैंक यू रमेश सर थैंक यू पाप को समर्थन करवाटा पाप महापाप कहिचंदी अक्षय महाराज भी कहतले आउ के ए कथाटा कहूछी आउ के प्रभाकर सर परोपकार श्रद्धाय पापाय पीड़ा दबा अन्य को पीड़ा दबा होची सबटर बड़ पाप अच्छा प्रदीप प्रभु भी अछंदी वाओ रश्मि माता जी अछंदी वाओ निशिकांत प्रभु तेबे सबुठु बड़ पाप डेफिनेटली आपण जोगुडा कहले सेडा पाप ही एया न किसी पाप नुहे न्याय को देखी जोटा समर्थन करियाटा सेटा होची पाप कोन हला अन्याय को अन्याय भाबी कि जोटा समर्थन करियाटा सेटा सबुठु पाप ये सब बड़ बड़ पाप किंतु सबुठु बड़ पाप महाभारत रे कुआइची अकृतज्ञता अकृतज्ञता कृतज्ञता अकृतज्ञता नुहे गोटे होची कृतज्ञता आ गोटे होची अकृतज्ञता आ गोटे होची कृतज्ञता क्या हुआ कृतज्ञता 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 इनग्राटिट्यूड कृतज्ञतार साधारण शब्द रे ताको बेईमान कहते तेबे जा हो जार ईमान नहीं बेईमान जा भी कहतु कृतज्ञता हूँ प्रॉपर सब्जेक्ट कृतज्ञता सबुठु बड़ पाप बोली कहुई यार शास्त्रीय प्रमाण जो दवाक जी आपण मैंने भागवत कथा भूली जातु बहुत अच्छी चाहे से रामायण को जीवा भागवत को जीवा जो आप चलतु कृतज्ञता केमिति सबुठु बड़ पाप शास्त्र में बार बार कहुई आज गुरु दिवस
गुरुଙ୍କ ସହିତ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ନ ରହିବ ରହିବନି। ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ନ ହେବା ଆମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ନୁହଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଠ ତାଙ୍କ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କରିବାନି ନା। କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ବେସିକ୍। ଯଦି କୃତଜ୍ଞତା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୃତଘ୍ନ ତାହେଲେ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ, ଆଉ ସେଇଠୁ ସବୁ ବଡ଼ ପାପ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେବେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମିଛକୁ ବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ମିଛ କହିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ, ଏ ଛୋଟ ପାପ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ନା ଅକୃତଜ୍ଞତା ବା କୃତଘ୍ନତା। ବେଇମାନ ଯାହାକୁ କହିଲେ ହୁଏତ ସେୟା ହେଇଥିବ। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ହଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମଙ୍କର ବିଶିକେଶନ ସାର୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ, ହଁ କି ନାଇଁ? ରାମଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ରାମଙ୍କର ଅନୁଜ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ବିଆର ଚୋପ୍ରା ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାମାୟଣରେ, ରାମାୟଣ ବିଆର ଚୋପ୍ରା ରାଇଟ୍। ହଁ, ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହଉଥିବ, ମାରି ପକାଉ କାହାକୁ, ହାଣିଦବ କାହାକୁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ମାରିଦବ କାହାକୁ, ଫଁ ଫଁ ହଉଥିବ ନାଇଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦେଖା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏମିତିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନାର ମୃଗ ଆସିଲା, ରାମ ପଳେଇ ଗଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ତୋର, ରାମ ଯାଉନଥିଲେ ତା ଡିଟେଲକୁ ଆମେ ଯିବାନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଗେଇ ଦେଇ ଗଲେ, ଭାଉଜ ତୋ ପାଖରେ ରହିଲା, ଭାଉଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର। ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ ରମେଶ ପ୍ରଭୁ। ରମେଶ ପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ। ରମେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ରମେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଟ କର। ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଖୋଲିକି ଇଏ କରୁଛ ବା? ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ, ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନାକ ଉପରେ ରଗ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ସେ ମହା କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ସେବକ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବରେ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ମୃଗ ଆସିଲା ଆଉ ରାମ ଗଲେ, କହିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋର ଭାଇ, ସୀତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ପାଖରେ, ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତୁମେ ଦବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଏକଦମ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ରାମ ପଳେଇ ଗଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କଣ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା ରାମଙ୍କର ଭଏସରେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ସୀତେ ସୀତେ। ଏବେ ସୀତା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ଶୁଣିପାରୁଛ ଭାଇଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପଡିଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଅସୁର କଣ କରିଦେଇଛି, ବୋଧେ କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଇଙ୍କର କଷ୍ଟ ପଡି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଚାଲିଯିବା ଦରକାର, ଚାଲ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ହଉଛ ଯୋଦ୍ଧା, ତୁମେ ଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ମା, ଭାଉଜଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ସୀତେ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ମୋ ଭାଇ କିଏ, ମୋ ଭାଇ କିଏ ସିଏ, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେ। ଇଏ ମାୟାବୀ ଦାନବର ଇଏ ହଉଛି ଶବ୍ଦ। ମାୟାବୀ ଦାନବ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଇଏ ରାମ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ମାୟାବୀ। ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ, ତୁ ମୋ ଦିଅର ବୋଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ତୁ ମତେ ବେଶୀ ଶିଖିଛୁ? ହଁ, ତୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବ୍ଦଟା ଜାଣିପାରିବିନି? ତୋର ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେମିତି ରାମ ମରିବ, ଏକଲା ପାଇ ତୁ ମୋ ସହ ସଙ୍ଗ କରିବୁ। କେବଳ ତୁ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ବନବାସ ଆସି ଏଠି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନ ଶୋଇକି ଢୋଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛି। ତାହେଲେ ତତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଭାଇ ପଳେଇଲା ରାସ୍ତାରୁ, ତୁ ମତେ ଭୋଗ କରିପାରିବୁ। ଭାବିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ମାନେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛଡା ଉପରକୁ ଦେଖେ ନା, ଯିଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳାକୁ ଛାଡି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଯାପନ କରୁଛି, ଶୋଉନି ଖାଉନି। ଭାଇ, ଆରେ ଏମାନେ କୁଡିଆରେ ଶୋଇବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ, ସିଏ ବାହାରେ ଶୋଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଶୋଉଛି କଣ, ପ୍ରହରା ଦଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଗି,
ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ମୋର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଉଛି ଜୀବ, ହଁ। ଜୀବ ମାନେ ମାୟା ଭିତରେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ ମାୟା ମାନେ ଡାକୁଛି ବୋଲି ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ କଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ସୁନାରଣୀ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାୟା ମୃଗ ବୋଲି? ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଲେ, ସୀତା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୀଳା ହବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି ନା, ଲୀଳା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ତ ସେଇ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ପରା, କୃଷ୍ଣର ଯେତେକ ଲୀଳା ନର ବାପୁ ତର, କୃଷ୍ଣର ଯେତେକ ଖେଲା ନର, କୃଷ୍ଣର ଯେତିକ ଲୀଳା ନର ବାପୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏହାର ପ୍ରତୀକ। କୁହାହେଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଖେଳ ପରିକା, ଆଉ ନରବାପୁରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ହେଉଛି ଯେ ଯଦିଓ ରାମ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ରାମ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ରାବଣ କିଏ? ରାମ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ରାବଣ କିଏ? ରାମ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ସୀତା କିଏ? ସୀତା କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା ରାମ କିଏ? ତାହେଲେ ତ ଲୀଳା କେମିତି ହବ? ଲୀଳା ମାନେ ଯୋଉ 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 ଖେଳା ଦ୍ୱାରା ବା ଖେଳ, ଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଥରେ କହିଲା ଖେଳା ହବେ, ସେମିତିଆ ଗନ୍ଧିଆ ଖେଳା ହବେ ନୁହେଁ, ମାନେ ଯୋଉ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଜୀବର ମନ ପୁରା ଆବଜର୍ଭ ହବ, ବୁଦ୍ଧି ପୁରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହବ ଏବଂ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ହବ, ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଲୀଳା ହେନା। ଯଦିଓ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଧାମର ଜଣେ ମଣିଷ, ଜଣେ ଉଦାର ମଣିଷ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମଣିଷ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଏଠି କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଠି କି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏଠି କି ପ୍ରକାର ମାୟା ଅଛି, ଏଠି କି ପ୍ରକାର ଧୋକା ଅଛି, ତାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସିଏ ଜୀବନ୍ତ ଦର୍ଶଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ, ବା ସେ ହଉଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ? ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏନିୱେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅକ୍ଷୟ ମହାରାଜ ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା ନା ଆଉ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଅଲଗା। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି 5ଟା 6ଟା ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର କଣ୍ଡିସନଟା ଏଇଆ। ଏବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାସ୍ତ୍ରର ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତା ଦେହରୁ ଜୁସ୍ ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କହିବା ହଉ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି କମ୍ବ ରାମାୟଣରୁ। ଆଜ୍ଞା, ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ମୀକି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସୁନା ଇଏ କଥା ଏମ କୁରଙ୍ଗୀ ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଶ୍ରୁୟେତ ବେଦେଶ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରଘୁନନ୍ଦନସ୍ୟ ବିନାଶ କାଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଏମ କୁରଙ୍ଗୀ ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା, ସୁନା ଘଣୀ ଅଛି ବୋଲି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଗରୁ ଦେଖା ନଥିଲା, ଲେଖା ନଥିଲା। ତଥାପି ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ରଘୁନନ୍ଦନସ୍ୟ ବିନାଶ କାଳ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ବିନାଶ କାଳ କାହାର? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା କଣ ଅର୍ଥ କଣ? ତେଣୁ ୟାର ଟୀକା କଣ? ଆର ଟୀକା ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ଲୀଳା କରିବା ଅଛି। କାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସରି ଆମ ସମୟକୁ ଯାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହଉ, 9ଟା ହେଲାଣି। ତେବେ କାଲି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆମେ ଭାଗବତ କହୁଥିଲେ। ରାମ ସବୁ କାମ ତା କୃଷ୍ଣ ସବୁ ବଦଲାମ, ରାମ ସବୁ କାମ ଅଛି, କୃଷ୍ଣର ବଦଲାମ ଅଛି, ଏରା ବିଧି ବିଧାନ ଯାହା ଅଛି। ଆଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଲି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଯଦି ଶ୍ରୀଙ୍ଗି ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲା ରାଜାଙ୍କୁ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ, 7 ଦିନ କାହିଁ ସମୟ ଦେଲା? 7 ଦିନ କାହିଁକି ସମୟ ଦେଲା? ତା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ମୁଁ କାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏଇଆ, ଭଗବାନଙ୍କର, ମାନେ ପ୍ଲିଜ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେମିତିଆ ଲୋକ, ବାସ୍ ଏତିକି ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ହେଇଯିବ। ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କେମିତି ଆପଣ ବୁଝିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଘରେ କେମିତି ବସିଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମୁଁ ଅଛି, ହେଲା। ଘର ବାହାରେ ବି ମୁଁ ଅଛି, ଘରେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ନା ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ? ମୁଁ ପାଗଳ କହିବେ ନା ଆପଣ? ଆରେ ପ୍ରେମ ନିମାଇ ଦାସ କହୁଛି ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବାହାରେ ବି ଅଛି। ହଉ, ତୁମର ଯାଦୁ ଥିବ, ତୁମେ ଘରେ ବି ଅଛ, ବାହାରେ ଅଛ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ନାହିଁ, ଥିଲେ ବି ନାହିଁ, ବାହାରେ ବି ନାହିଁ। ମାନେ କଣ, ପାଗଳ ଆଉ କଣ? ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ କହିଲେ? ଜଣେ ଲୋକ ଘରରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଥିଲା ପରେ ବି ସେ ବାହାରେ ବି ନାହିଁ, ଭିତରେ ବି ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କେମିତି ବୁଝିବେ ଆପଣ?
याकू कुहाଯାए चिन्मय वस्तु भगवानकर भगवत्ताटा हूँ या तेणु रामचंद्र परम परम सत्य किंतु परम सत्य माने होची जे गुणातीत जे गुण द्वारा प्रभावित हबना जे मिछ द्वारा प्रभावित हबना किंतु मिछ द्वारा ही लीला हब से जानती रावण किए से जानती से मृग किए से जानती यही प्रकार हब तथापि याकू करिवे कोन पाई ना भगवान आ भक्त भितर आदान प्रदान माधुरीमा को बढ़ाइबा पाई लीला माधुरीमा बढ़ाइबा पाई आ ता द्वारा आपण को विभिन्न प्रकार संदेश देवे जीव को केमिति जीव भगवान आश्रय पाइले तार सद्गति हब यही कथा शिखिया पाई तेबे डिटेल को जीवानी लक्ष्मण कहते ना आपण समस्त जानी तीनोटी काटी जे तमे जीवनी लक्ष्मण गार बोली कहती पलि गले बाटरे आसला बेलू राम तांको धनु को हले हले गीत गाई गाई आसुचंती किए मिसले क्या लक्ष्मण मिसले राम को लक्ष्मण जानी एवं कही ना किंतु जेमती भाईर आदेशटा हूँ शिरोधार्य सेमती भाउज होउचंती माँ तांकर आदेशटा भी शिरोधार्य कंब रामायण बड़ा सुंदर रामायण कंब रामायण मु कहूची मुझे कही न था कहीं कहीं आसीगला तेज हौ एबे जाउचंती बाटरे राम आसुचंती राम कहले रे किरे लक्ष्मण आड़े कुआड़े ना मु भाविली आपनकर कौन भाविलु तू पागल देखिए तो छोटिया कामटा देली भाउज रक्षा कर मु आसी बाहर को तो सेती करे हेलानी भाविले गोटे लोक 14 वर्ष है 13 वर्ष पाखापाखि हो गलानी ए कथा को 13 वर्ष है ना खाई ना शोची ब्रह्मचर्य होती बाहर रही शोनी किसी करनी जीवन प्रत्येक शक्ति को एनर्जी को झांकी देती सेवारे जड़े कौच तूटा निष्काम तूटा कौ काम को नुह तोर कॉम्पिटेंसी नहीं आउ जन को तोर कैरेक्टर फेल जड़े कौच तू किसी काम को नुह तो द्वारा खड़ा सीजनी आउ जड़े कौच तो चरित्र खराब तू मजा मारिया को आसलु जो दीटा ऊपर जीवन सन्निहित से दीटा को क्वेश्चन करुँच दी भाई आ भाउज भाउज को चरित्र खराब भाई कहूँ तोर समर्थ नहीं काम करने तोर कैरेक्टर नहीं तोर कॉम्पिटेंसी नहीं भाविले बंचापी दीटा जिन आवश्यक मु किछि करि पाउछि सामर्थ्य मोर चरित्र ये दीटा जिन दीटा को फेल माने भावंतु लक्ष्मण जी राग जार नाक उपरे जी संगे संगे हाणी देवाई काटी देवाई देखा जाए जमी आटलिस्ट सी केमिति सहिला ताको पचरा गला आचार्य माने देखो आचार्य माने कौन करुँच भितर को बसबे आपंकर से काम धंदा किसी ना ना बाबा हाई बस दाढ़ी भी काटुना कौन करुँच से राम लक्ष्मण सीता जीवन भितर पशुं नारायण परायण परा भगवान भगवत परायण तांको जीवनटा कौन केवल भगवान भीतर कौन होउची प्रति मुहूर्त से आनंद लुटुचंती काम धंदा कौन अच्छी से तो गोटे काम आ से कामटा तो सबुठ बड़ काम सेटा हूँ सर्वोच्च पाथेय सेटा आमको कहवाई ये शास्त्र मान से माने पूरा गोटे गोटे वर्ड को लेकर आपन को गोटे ना शास्त्र करदे ए प्रकार टीकाकार टीका कर आचार्य माने कौन कहूँ शुणु लक्ष्मण तुम्हें एते रागी तुम्हें क्रोधी तुमको राग लगे देखो प्रश्न पचार आचार्य माने तुमको राग लगे तुम्हें एते रागी कौन है तुम राग गुण कुआड़े गला से राग भाई जो कहला तू किसी काम को न गधिया शला कौट ओ सॉरी कौट आसलु एठिकी तोर काम किछि नाही भाउज कहूँ तो चरित्र खराब ये दीटा कथा बाधिलानी सेठी लक्ष्मण कहते ध्यान दे शुणु कहते बहुत राग आसला कहले राग दे आसला अन्य मान तो शिरच्छेद कर कहीं तू किसी कलुनी तो कहीं कलुनी आचार्य मान तार कारण दौरान लक्ष्मण कौन कहते लक्ष्मण कहले मते बहुत राग आसला जेते बड़े भाई मते कहले ए लक्ष्मण तू को काम को न तो द्वारा खड़ा सीजनी से मत लगला कि मु सब खड़ा सीजनी किंतु मने पड़गला मु रागिबा पूर्वर एक्शन नवा पूर्वर मारिया पे मन होतला किंतु पूर्वर मो भावना को आसला गोटे कथा कौन ये हूँ से लोक जहाँपाई तू बापा को माँ को स्त्री को सब छाड़ी आसीचु ए लोक 40 वर्ष है 30 वर्ष है या तू आर भल पाया एते आर दया गुण एते तो पाई आर
ମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ତୁ ଏତେ କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଇଁ ତୁ ଜୀବନ ଜିଇଛୁ। ଏଇ ଲୋକର ଭଲ ପାଇବା କେତେ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ରାଜ୍ୟ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଳବତ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଆଜି 40 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଯୋଉ ବୟସ ଥିବ ତାଙ୍କର, 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଥରେ ସେ ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ରାଗିକିରି, ମୋର କ'ଣ ସହିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ରିଲେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କହିଦେଲା, ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କହିଦେଲା, ହଉଛି ନା ଏହା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମନେ ପକେଇବ, ଆରେ ଏଇ ଲୋକର କୃତଜ୍ଞତା କେତେ, ତାର କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଯେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷର କାମକୁ ଦେଲି। ରିଲେସନଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭଳିଆ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କାହାର ନାହିଁ କହିଲେ ଦେଖିଆ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ବେସିକ ସଂସାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି ନା? ଅଛି। ପ୍ରଭାକର ସାର୍ ଅଛି, ଜୟନ୍ତୀ ମାତାଜୀ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି 5,000, 100, 200, 500, 800 କରିକା 5,700 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଯାଇକି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଲେଖିଦେଲେ, ମତେ 9,000 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ସେ ଦବ? ଆରେ 5,700 ରଖିଛୁ, 9,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ। ତା ମାନେ ଆପଣ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ତାଠୁ କମ ୱିଡ୍ର କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ସେମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ପାଇବା, ସେବା କରିବା, ଆତ୍ମୀୟତା କରିବା, ମନ ଚିହ୍ନିବା, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିଚାଲିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗିବା, ସେଟା ହଉଛି ୱିଡ୍ର। ସେ ୱିଡ୍ର କଲେ ସେ ମାନିବ, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କରିଛି, ଥରେ ରାଗିଦେଲା, କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଗିବା ବେଶୀ, କଷ୍ଟ ଦେବା ବେଶୀ, କରିବା କମ୍, ସେତେବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛି ବା କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି? ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ୱିଡ୍ର ବେଶୀ, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କମ୍। ଡିପୋଜିଟ୍ ବେଶୀ, ୱିଡ୍ର କମ୍ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ହଁ ହଚପଚ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବନି ସମ୍ପର୍କ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ସୀତାଦେବୀ କଥା ମତେ କହିଲେ ଭାରି ବାଧିଲା, ମନେ ପକେଇଲି ମୁଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ କୃତଜ୍ଞତାଟା ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ଓକିଲ ହେଲେ ଚଳିବନି। ଓକିଲାତି ଚଳେ ନା, ସେଟା କୋର୍ଟ ନୁହେଁ। ସମ୍ପର୍କ ଇମୋସନରେ ଚାଲେ, ସମ୍ପର୍କ ସହ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲେ। ଏଟା କହିବା ସହଜ, କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମାୟଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଶିଖେଇବେ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଏବେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଯାଉନି। ସୀତା ଦେବୀ ଦେଖନ୍ତୁ, କୃତଜ୍ଞତା କଥା କହୁଥିଲି, ସୀତା ଦେବୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ବାନର ମାନେ ଆସିଗଲେ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏବେ ରାଜାଭିଷେକ ହବ, ଯୋଉଟା 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିଲା, ସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାହାନ୍ତା ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ରାମ ବିଦା ହେଇଗଲେ, ରାଜା କ'ଣ ହେବେ? ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ରହିଲେ ନା, ବକଳ ଧାରଣ କରି ପଳେଇ ଗଲେ। ଜୀବନର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନସର୍ଟନିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମାୟଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ମୋହନୀୟ ଭାବରେ ଏବଂ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ରାମ ହେବେ, ରାମ ରାଜା ହେବେ, କାଲିକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ, ରାଜା ମହାରାଜ ରୂପରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ରାଜକୀୟ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ, ଗୁରୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ରାଜ ପରିବାର ବସିଛନ୍ତି, ସୀତା ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି, ମହାରାଣୀ ପାଟରାଣୀ ମହାରାଣୀ ହେବେ। ଗୁରୁ ମା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମାତା ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଫଗୁ ଖେଳ ହେଲା, ଆନନ୍ଦରେ ଫଗୁ ଖେଳନ୍ତିନି କି? ଫଗୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅବିର କହନ୍ତି ଯାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲୁ, ହଳଦିଆ, ନାଲିଆ ଏମିତି ଅବିର ହେଲା, ସୀତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ? ଭେଁ କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ସିଟ୍ରୁ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଦାସୀ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ? ସୀତା କହିଲେ, ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ନା କ'ଣ? ନା
ଯେତେବେଳେ ମତେ ରାବଣ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିନଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀଟିଏ ତା ନାଁ ଥିଲା ଜଟାୟୁ ମରିଗଲା ସିନା, ରକ୍ତ ଦେଇ ମରିଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାର ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫାଇଟ୍ କଲା। ତା ରକ୍ତକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ମୋ ଆଖିରେ ତା ରକ୍ତ ଅଛି। ହେଲେ ଫଗୁ ଖେଳିଦେଲ ନାଲି ରଙ୍ଗର ତା ରକ୍ତ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲା, କାନ୍ଦି ପକେଇଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମୟରେ ପିନାକଲ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସରେ ଜଣେ ସୀତା ମହାରାଣୀ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀର ସାକ୍ରିଫାଇସକୁ ମନେ ପକେଇ କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୃତଜ୍ଞତାର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ଅଧିକ ଜୀବନରେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି, କୃତଜ୍ଞତା କଥା ଆମେ କହୁ କହୁ ସେଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ଏଠି କୃତଜ୍ଞ ହଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଥିଲେ ବୋଲି ମତେ କଣ କଣ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମହିୟାନ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହି ଚାଲିଲେ କଣ 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 ପାଇଛନ୍ତି, କଣ କଣ ପାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗୁ, କି ପ୍ରକାର ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କହି ଚାଲିଲେ। କହିଲେ ମୋର ଶକ୍ତି କଣ ଶକ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ସାରଥି କରିଲି, ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ସେତେବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଗଲାଣି, ଗୀତା ବି ଶୁଣିଥିଲା। କହିଲା ନାଇଁ 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 ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲା ଆରେ ଏଠି ଏଟିକେଟ କଥା ନୁହେଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା ନୁହେଁ, ତୁମେ ଓହ୍ଲାଅ ଆଗ। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ଓହ୍ଲେଇଲା। ଅର୍ଜୁନ ଓହ୍ଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲେ, ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚାରିଏଟ ବା ରଥ ଥିଲା, ସେ ରଥଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା, ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ତିମିଙ୍ଗଳ ମାନେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣ, ଅମୋଘ ବାଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନକୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ବାଣ ମାନେ ଅର୍ଜୁନର ବାଲ ବାକା ନେଇ କର ପାଏ, ତାର କିଛି ହଉନଥିଲା। କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ତାକୁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରାସଲୀଳା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଭୀଷ୍ମ ଲଢୁଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ବୀର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ମାନେ ଇଏ ହେଇକରି ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ବାଣରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରକ୍ତ ବହୁଥିଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହଉଥିଲେ। ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖିକିରି ମାନେ ତାକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ବିଜୟ ରଥ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ପାରାୟଣ ହବ। ସେଇ କଥାକୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବାଣକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାଣ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଅର୍ଜୁନ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା ନା। ଅର୍ଜୁନ ମନେ ପକାଉଛି କେମିତି ସେ ଦିବ୍ୟ ରଥଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା, ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ତୁ କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର, ଜଳେଇ ପୋଡେଇ ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମୋ ପାଇଁ କଣ କଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେ କହିପାରିବି ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି କଥା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀର ହାତ ପାଇଲି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବରରେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହରେଇଲି ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୁ ରକ୍ଷା କଲି, ଆଉ ମାୟା ଦାନବ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ୟାଲେସ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନା କଣ, ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିଲେ ହେ ନା। ଭୀମ ଜରାସଣ୍ଡକୁ ମାରି ପାରିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଜରାସଣ୍ଡକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଲା, ଭୀଷ୍ମ କେମିତି ତା ଭିତରେ ଗଲା, ଆଉ ଭୀଷ୍ମ କେମିତି ଜରାସଣ୍ଡକୁ ହରେଇଲା ହେ ନା। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର କେଶକୁ ମାନେ ଧରିଲେ, ସେଇଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣର ମୁକୁଳା ଚୁଟି, କୃଷ୍ଣାର ଅର୍ଥାତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମୁକୁଳା ଚୁଟି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁକୁଳା ଚୁଟି ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଧବା କଲେ, ମୁକୁଳା ଚୁଟି କରେଇଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ ମାନେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ବଞ୍ଚିଲେ କେମିତି, 10,000 ଶିଷ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଗଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକରି ଖଣ୍ଡିଏ ଶାଗଟାକୁ ବାହାର କଲ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରୁ, ତାପରେ ୟସ୍ମିନ୍ ତୁଷ୍ଟେ ଜଗତ୍ ତୁଷ୍ଟମ୍, ତୁମେ ଯେମିତି କହିଲ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ସେଡେ 10,000 ଶିଷ୍ୟ ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ରେ ବାପରେ ଆମେ ଏତେ ଖାଇଛୁ ରେ ବାବା, ଆଉ ଖାଇବୁନି। ଭୀଷ୍ମ କହୁଛି, ଭୀମକୁ ପଠେଇଲେ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଭୀମ କହୁଛି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଖାଇବା ଆସ। ଭୀମ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେଣି, କହିଲେ ଆଉ ହବନି ଆମ ଦ୍ୱାରା,
आमको बंचेले नहले आमको से दंड विधान करते आमको अभिशाप दे था एटा दुर्योधन चाल थिला कारण आम कौन ताकू दे पार थांतु शिव शिवଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶିବ କେମିତି आश्चर्यचकित हेले अर्जुन युद्ध शैली देखी तापर से दिव्य अस्त्र देवता माने दिव्य अस्त्र शस्त्र देले तापरे मन पकाउचंती निबात कवच कथा केमिति बड़ा सुंदर कथा है ना तापरे मन पकाउचंती कौरव आर्मी रे किए थिले बड़ बड़ तिमिंगल माने मते खाई जाई थांते एमिति भी पांडव पाखरे 7 अक्षोहिणी कौरव पाखरे 11 अक्षोहिणी मु जीति पारथांती आमे कौन जीति पारथांतु ये सब कृष्णकर दिग्विजय आम जो दिग्विजय हेचु एटा कृष्णक पई कृतज्ञता देखंतु देखंतु संपर्कटा खाली पाखरे थिले हसिबा नुहे संपर्कटा होची मु केते आपनक पई मने पके कृतज्ञ होची आपनको भेलु करूची एटा संपर्कर सार बहुत समय मु देखिची यार झलक मोर पितामाता बापा को आमर जट बाबा बोली कहते कारण सी एमती बाबा टाइप रोते मु तो लंडा हेली सी जट रखी आ मोर माँ तांको भितरे मु सतरे कहूची झगड़ा सबुदिन देखी किंतु कौ दिन देखिनी तांको भितरे झगड़ा मु सबुदिन देखी किंतु कौ दिन देखिनी पिला को मो माँ कहबो माने बापा जदि बापा किसी कर बापा गाली दो माने एटा खाली बसी किसी करनी पिला माने गरीब घर माँ बापा कथा कथा हो छुआ माने 5टा छुआ मु हूँ 5 जन 5 नंबर मु देखी से सिचुएशन को बापा को बहुत गाली लगे बापा को पूरा एकदम गाली दब बापा किसी कहून बा हे कौन एमती हो कहीदेवे तापर धर बापा रागी गले संगे संगे छुआ को कह तुम खाईदेल टी बापा न खाऊ तुम कौन अच्छी देखु भल पाइबा माने मुझे सब लक्ष्य करी भल पाइबाटा केवल तू भारी भल आई लव यू कहियार आवश्यकता अच्छी किंतु यह नुहे केवल सेटा वास्तव में भल पाया कौन मुझे देखी मोर पिता माता जीवन में सत कथा कहूँ एमती अनेक कथा आपको कहीपर समय कम जो कहूनी मु देखी सतरे भल पाइबा कौन सतरे भल पाइबा कौन जितेबाला मो बोर पारालीसिस है बो कहले माँ जो मैंने बुझीपार थे बोर पारालीसिस है बापा उठेक झाड़ा नहीं जाती उठेक संचय दिखती आईटा खाली गोटाए दिन 2 दिन नुहे भूकुंचित करना कि मो स्त्री अवस्था मुझे करा पड़ुछि बोहू माने करना पुओ माने करना बापा कर अति अनायस भल पाई पाई खुशी होकरी निज इच्छा या नुह कि अरे अबिका करिया पड़ो से झाड़ा जीव अरे परिश्रा कर नो मु देखी से भल पाया पूरा अंगे लिभे आखिरे हृदय तो धारण कर वास्तव में भल पाइबा हौ आगु बुझा तापरे कौरव मानकर जीवन आयु को हरिदेल कृष्ण तुम्हें तापरे केते केते कथा कही चलले आउ जेतेबेले आमको मारिया पई बसले तुम्हें आमर सहारा हेलो आ मु तो पानी पीया जाऊँ माने घोड़ा मान को मार दी था किंतु तुम जो से मारिबा को साहस कले ना तापरे मने पकाउछन्ति कृष्ण को सहित तांकर इंटिमेट मोमेंट कौन कौन थिला सब तांकर संबंधर निबिड़ता को से मने पकाउछन्ति केमिति कृष्ण को तो निबिड़ संपर्क थिले कृष्ण तांको पई कौन थिले बहुत सुंदर सुंदर श्लोक अछन्ति केमिति अंतरंग मुहूर्त मने पकाउछ अंतरंग हाँ निबिड़ अंतरंग ठीक तेबे तापरे कहउचंती जे देख मु सेई अर्जुन सेई गांडीब धरची सेई मोर मते शक्ति परीक्षा मने होउची किंतु आज कृष्ण नथिबारु मु से जो काउहर्ड इनफिडेल काउहर्ड बॉय माने से मते हरैले एवं रानी मानको मु हरैली मोते बल शून्य लागुची जेमिति गोटे बड़ गाड़ी रु इंजिन काढी निया गला तार शक्ति कौन बड़ा सुंदर भाव में कहउचंती आ बहुत सुंदर भाव कहउचंती जे जदि जो गोटे जलिकी गोटे पाउंस हो जाइए पाउंस पर घी पकेबा तार कौन भेलु उदाहरण दौरान तापर कहउचंती जदि आमे गोटे बैरेन माने जो जगार मरुभूमि जदि आमे शस्य रोपण करिया कोन हब गछ गछ हब ना हाँ तापर कहउचंती 2-3टा एग्जांपल दौरान केड़े केड़े सुंदर सुंदर एग्जांपल दौरान जदि गोटे मैजिशियन आसी मते पुले टंका देला से टंका कौन रहिबो से टंका किस कौन कामर से सब एक्चुअली खाली
ଲୋକ ହସିବା ବା ଖାଲି ଆଖି ଆଇ ୱାସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ସେମିତି ପ୍ରାଣ ପଳେଇଛି, ଯେମିତି ଖାଲି ପ୍ରାଣ ପଳେଇଛି ସେମିତି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯଦୁମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିଲେ, ଯେମିତି କଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ନ୍ତି ସେମିତି ଯଦୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମତେ ମୋ ସାରିବା ଦରକାର ନା, ଆଉ ସମୟ ହେଲାଣି ଅଧିକା। ହଉ, ତାପରେ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ, ସବୁ ଜିନିଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ପାଣିରେ ଛୋଟ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଏ, ସେମିତି ଯଦୁମାନଙ୍କୁ ସେମିତି କରିକି ମରା କରାଇଲେ ଭଗବାନ। କାହିଁକି କରାଇଲେ ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି, ତାର ଲମ୍ବା କାରଣ ଅଛି କାହିଁକି ମରାଇଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଡିଫିଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ସେମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତେ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷାଟା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମରା କରାଇଲେ, ଅଧର୍ମକୁ ହରା କରାଇଲେ। ତେବେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚିନ୍ତୟତୋ ଜିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ସରୋରୁହମ୍ ସୌହାର୍ଦ୍ରନାତି ଗାଢ଼େନ ଶାନ୍ତାସୀଦ୍ ବିମଳାମତି। ବିମଳାମତି ମଳବିହୀନ ବିମଳା। ତାଙ୍କର ବିମଳମତି କାହିଁକି ହେଲା ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ବାର ବାର ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପଟଳରେ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଳୁଷିତ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯାହା ବି ଥିଲା କଚରା, ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ବିମଳାମତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ବିମଳାମତି ବିମଳାମତି। ଗୀତମ୍ ଭଗବତା ଜ୍ଞାନମ୍ ୟତ୍ତତ୍ ସଂଗ୍ରାମ ମୂର୍ଧନି କାଳକର୍ମ ତମୋରୁଢ୍ରମ୍ ପୁନରଧ୍ୟାମତ ପ୍ରଭୁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆବସେନ୍ସରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲା, ଯେ ଯଦି ସେ ବଳଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ, ତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ସାରା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ଉପରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେବ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ନିଜର ମାଷ୍ଟ୍ରି, ତାକୁ ସବୁ ଫେରି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବେ ଭଗବାନ ଆମ ସାଥିରେ ହୁଏତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଜୀଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଭୟ, ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ବିଜୟର ଶିଖର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସେଟ୍ରେ ତାର ସଂଶୟ ସବୁ ଦୂର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କୁନ୍ତି ନିବିଡ଼ ଭକ୍ତିରେ, ତୀବ୍ର ଭକ୍ତିରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ସହିତ କାଢ଼ିବା ସହିତ ସମାନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍, ଯାଦୁଗର, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ନିଜର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରେ, ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଯାଦୁଗର, ଦିବ୍ୟ ଯାଦୁଗର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାହେଇଛି। ତାପରେ କଳିର ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଛି, କଳିର ଆଗମନ ହେଇଛି। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲେ, ସେ ବୁଝିଗଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା କଲେ। ତାପରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ କଲେ, ଏ କଥା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ନମେଶ୍ୱର କୁହା ହେଉଛି। ତାପରେ କିଏ କାହାକୁ କହୁଛି ତା ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, କାରଣ ଗୋଟାଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଭିତରେ 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 ଏମିତିଆ, ଏଇଟା ଲୁପ୍ କନଭରସେସନ କହନ୍ତି ତାକୁ। ଯାହା ହଉ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଲେ ଏବଂ ବ୍ରଜନାଭ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣନାଥ ଥିଲା, ତାକୁ ମାନେ ଦେଖାରଖା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଏବଂ ବଜ୍ରନାଭ
तेबे महाराज परीक्षित बर्तमान रिटायर करिगले बानप्रस्थ बा सन्यास कहीपर आम ब्रज को से मथुरा रे तांकर सिंहासन आरोहण करैले परीक्षित एठी राजत्व कले एवं से कौन कले जीवाको आरंभ कले तापर से कौन कले तांकर सबू पोशाक को रेलिंक्विश कले बेल्ट ऑर्नामेंट आउ जेमती जने भिकारी है ना कौन सी जिनिस अनासक्त सब जिनिस अनासक्त ही पूरा निजर सब जिनिस को से परित्याग करी से कौन कले सेंसेस को माइंड को लाइफ को ब्रीदिंग को 5 एलिमेंट को बॉडी को डेथ सहित माने हार्मोनाइज करागला बड़ा सुंदर ये गोटे तथ्य अच्छी टेक्निकल मुझे भर जाऊनी खंडिया खबरा जो छिड़ा कपड़ा पिंधिले भिकारी परिका रहिबाकु आरंभ कले एवं निजे जानी शुणिकी आ आ ओ ओ माने पागल भलिया व्यवहार कले मुझे जानी कि मुझे बोका मु कहि पारुनी मु मुक मुक बधिर होकरी निजर जमती गोटे सेल तैयारी कले जमती कईच गोटे सेल तैयारी कर भीतर रही जाए सेमती बाह्य जगत को जड़ भरत परिका बा कौन कहते कूर्म रूप से निज भीतर प्रोटेक्शन कर जानी शुणिक बाहर को पागल परिका प्रतीयमान हेले तापरे से उत्तर आड़ को चलने को लगिले संपूर्ण रूप से मति को भगवान आड़ को दे भगवान आड़ को बा भगवान मति नहीं चलले तापरे तांकर भाई द्रौपदी विदुर एमाने मध्य तांकर फॉलो शूट कले तांकर पद अनुसरण कले विदुर तांकर शरीर छाड़ला परे से कौन कले तांकर पुनः से कौन कले जाई बसिले पितृलोक गले एवं जमराज रूप से पुणी स्थानांतरित हेले ड्यूटी से कले से वास्तव में जमराज थे हाँ व्यासदेवंकर दासी पत्नी को से ठारू से जात होते आपन जानते केमती से तांकर जन्म है तेणु तांको बहुत समय दासी पुत्र अमक तमक बोली कहते ये भी कहते किए आपणकर दुर्योधन मध्य गाली देइचंती से छाड़ी जाइचंती कथा आपण सुनिचंती तापरे से माने कौन कले ना आध्यात्मिक तत्ववत जीवन जीवा को लगिले बड़ डिटर्मिनेशन सहित भगवान को प्रति समर्पित हो कार्य कले एवं तापर से माने आध्यात्मिक आकाश भगवान कृष्णकर संग प्राप्त हेले तापर विदुर प्रभास क्षेत्र में निजर शरीर को छाड़ी से पितृलोक जाई तांकर ओरिजिनल पोस्ट पाइले आउ द्रौपदी एवं आपणकर सुभद्रा जी भौणी कृष्णकर से माने सब बड़े भगवान चिंतार मग्न रही भगवान को माने से समान प्रकार स्वामी माने जोड़ी जाइचंती से जगह को प्राप्त हेले तापर फलस्तुति दिखाई 51 नंबर श्लोक रे जी पाठ करिवो यह श्रद्धया एतत् माने यही जिनस को जी ये जो नरेशन आम शुणिले पांडव मानकर भगवत धाम जीवा बा पांडव मानकर रिटायर करवा समय सहित रिटायर कर भगवान को प्राप्त हवा ए कथा को ए वृत्तांत को जी शुणिब तार कौन प्राप्त हम ताको कही फलस्तुति कौन यह श्रद्धया बड़ श्रद्धा सहित विश्वास सहित भगवत प्रियानाम ए मान सब भगवत प्रियजन यही भगवत प्रियानाम ये जो लोक मान कथा है शुणवे कौन हम ना पांडव सुतानाम पांडु महाराज सुत पांडव पांडव सुतानाम इति संप्रयाणम अर्थात तांको विषय संप्रति कथा जो आम होउचंती तांकर वृत्तांत को जे श्रद्धार सहित श्रवण करिवो जेमति आपण माने सुनति अलम सो अस्तरणम पवित्रम लब्ध्वा हरौ भक्तिम उपैति सिद्धि सर्वोच्च सिद्धि हरि भक्ति प्राप्त हेबे तेणु पांडव माने एवं भगवान श्री कृष्णकर ये जो वृत्तांत को आम शुणिले यार फलस्तुति हो जदि आम दृढ़ श्रद्धार सहित श्रवण करती भगवान पादकमल भगवान विरला भक्ति को पाइबा श्री कृष्ण भगवान की जय बहुत बहुत धन्यवाद ये हूँ आमर 15 अध्यायर जत किंचित आम मन में आसला ये विचार विमर्श प्रदान कले बहुत बहुत धन्यवाद आपण मानकु बड़ धैर्यर सहित काफी समय है 9:30 ऊपर है हरे कृष्ण समस्त को मोर प्रणाम।